أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إلى آخر الآية صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے، بس دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں یہاں پر کی جائیں رب تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے آج اس عظیم الشان محفل کا اہتمام انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کل 12 ربیع الاول شریف ہے، یعنی کل کے دن پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، سارے جہان کے لیے رب نے جنہیں رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، محمد مصطفیٰ تشریف لائے گھر گھر میں اجالا تھا، محمد مصطفیٰ تشریف لائے گھر گھر میں اجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسی پیغمبر اعظم کی آمد کا دن منا رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے آج اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اپنی باتیں تو بہت سنتے ہیں، آئیے شروعات میں ایک شلوک جو جسے کہیں گرو منتر، کون سا منتر؟ گرو منتر۔ مصطفیٰ کی ذات کیا ہے؟ میرے معلم نہیں، صرف میرے استاد نہیں، صرف مجھے سکھانے والے نہیں، صرف آقا کریم مسلمانوں کے لیے رہبر یا رہنما بن کر تشریف نہیں لائے، بلکہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا نسخہ اللہ نے مصطفیٰ کو دیا۔ رب نے مصطفیٰ کو سارے جہان والوں کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جو گرو اگر صحیح معنی میں بلکہ جگت کا گرو کہا جائے تو جگت ورلڈ کا ٹیچر مطلب سارے جگت کا گرو، پوری دنیا کا معلم، یعنی ساری کائنات کو سکھانے والا، ساری کائنات کو گول بتانے والا، ساری کائنات کو انسانیت کا درس دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اور تمہارا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ آئیے گرو منتر سے جو ہے اپنی بات کی شروعات کرتے ہیں۔ گیتا کے اندر سے شلوک لیا گیا ہے، بڑا مشہور ہے، سننے میں لطف آئے گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور سچے گرو کا گنگان کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر کسی ایک بندے کا نام نہیں بلکہ گرو کا گنگان کیا گیا ہے، گرو کی پریبھاشا بتائی گئی ہے، سچے گرو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ وہ گرو منتر کون سا ہے؟ برہمانندم پرم سکھدم کیولم جنانمورتیم دھنواتیکم گگن سردشم تتمشادھنکشم ایکم نتیم وملا وچنم سروادھی ساکشی روپم بھاواتیتم تریپورا رہیتم ستگرو گننمامی گرو برہما گرو وشنو گرو دیوا گرو مہیشورا ساکشات
साथ प्रजन्य तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। ये क्या है? गुरु मंत्र है। इसके अंदर गुरु का गुणगान किया गया है, नाम नहीं है किसी का। अब नाम वाला भी सुना दूं, नना सुमत्यो देवस्य नमः, नमः मोहम्मदायच, नमः भीमायच, नमः उग्रायच, तपो शांताय। इसके अंदर तो बताइए, यानी कि क्लियर जो है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जो आका को नमन किया गया है, आका को सलाम किया गया है, आका की बारगाह में क़ियाद अक़ीदत पेश किया गया है। एक नहीं ऐसी सैकड़ों बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ अभी उतना वक्त मेरे पास नहीं है कि मैं उतनी सब बातों को आपके सामने जो है खुल के बात कर सकूं, या उन श्लोक और मंत्रों का उच्चारण मैं यहाँ पर कर सकूं। बस एक दो बातें खास जो मुझे आप तक पहुंचानी है, बड़ी तवज्जो से आप सुने और जो है अपने ईमान को जीरा बख्शें। अभी पिछला जो महीना गुजरा, अब मिलादुन नबी की मुनासिबत से महफिल है, आका की आमद का जश्न हम और आप मना रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी के मौके पर आज हम और आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये खुशी क्यों, ये इत्तेमाम क्यों, ये मिलाद क्यों, ये महफिल क्यों, ये इस तरीके से आन बान शान के साथ जुलूस जलसे क्यों, ये इज्तिमा का इत्तेमाम क्यों, क्या बात है, क्या वजह है? क्या आखिर जब 12 रबीउल नूर आता है, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, जब मुस्तफा की 12 तारीख आती है, तो सारे आलम इस्लाम में जो है मुस्तफा जान रहमत की आमद के दिन लोग मनाया करते हैं, आका की बारगाह में क़ियाद पेश करा करते हैं। आप हैरान रहेंगे, आज जो है ना उन्हें कोचे में बैठकर किसी के कान में बात कहने वाले, अरे आप सामने आओ तो पता चले, मैं तुम्हें बताऊं या हम तुम्हें बताएं कि कौन मिलाद मनाता है, कौन आका की बारगाह में जुलूस की शक्ल में क़ियाद अक़ीदत पेश करता है। यहाँ जो है गली चौराहे में 50 लोगों के दरमियान बात करना आसान है। अरे आज के दौर में इतना जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई और आज भी जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं कहता हूँ किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बात पे कान न धरे। हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, बंदा मोबाइल ओपन करे, यूट्यूब में जाके देखे, मिस्र में मिलादुन नबी डालेगा, पूरा मिस्र की मिलाद की महफिल सामने आ जाएगी। शाम में मिलादुन नबी आप टाइप करो, डालो, फौरन आपको शाम के अंदर जो मिलाद हो रही है और मिलाद का पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे तुरंत मिल जाएगा। आप जो दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्री है, हर कंट्री का नाम डालो, मैं कहता हूँ तुरंत इधर आप टाइप करोगे और उधर जो है सामने आपके जो मिलादुन नबी का जुलूस होगा, मिलादुन नबी का जलसा होगा। कमोबेश 196 मुल्कों के अंदर, कंट्रियों के अंदर मुस्तफा की आमद पे जुलूस निकाला जाता है या मिलादुन नबी की महफिलों का एहतराम किया जाता है। आज जो है ना लोग सोचते कुएं के मेंढक के जैसे बने हुए हैं। अरे मेरे भाई साहब बाहर निकल, जरा उछल, कुएं के बाहर कूद, फिर तुझे पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। यहाँ जो है ना पूरा ऐसा वीरान पड़ा है, जिस गली में को तो ऐसा लगता है किसी का इंतकाल हो गया है। अरे गलियों को सजाना था, चौराहों को सजाना था, घरों को लाइट से जगमगाना था, झंडे लगाना था, कुमकुमे लगाना था, कोई पूछता तो जवाब देता। आज के दिन वो आया था जिसने दुनिया को रोशन किया था, आज के दिन वो आया था जिसने तारीकी को तोड़ किया था। यहाँ ऐसा माहौल है, बताओ मुझे, अरे है ऐसा कच्चा, नानी बनती है कम वक्तों की। क्यों? किसी ने अगर झंडा लगा लिया ना हरा, किसी ने अगर गुंबदे खतरा वाला झंडा लगा लिया। पिछला महीना अगस्त का गुजरा है, 15 अगस्त गया कि नहीं गया? अरे गया ना 15 अगस्त, समझते हैं 15 अगस्त किसको कहते हैं? आजादी का दिन कहा जाता है उसको। किसका दिन? आजादी का। किससे आजाद हुए थे? नहीं, किससे आजाद हुआ? हथकड़ी लगी थी पहले, क्या हुआ था? जवाब मिलेगा, हुआ कुछ नहीं था। 150 साल तक अंग्रेजों ने हम पर जो है शासन किया, हुकूमत किया, जबर किया, जुल्म किया, अपनी मनमानी की। कितने साल? 150 साल तक। कितने साल? मात्र 150 साल। सिर्फ 150 साल तक अंग्रेज हम पर मुसल्लत रहे। लेकिन जब 15 अगस्त को हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर जो है इस हिंदुस्तान को आजाद कराया। सबने मिलकर जो है इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से क्या किया? बात किया, साथ किया, अंग्रेजों को
بھگایا, انگریزوں کی غلامی سے خود کو کیا کیا, آزاد کیا. جواب ملے گا یہ جو 15 اگست ہے نا, انگریزوں سے آزادی کا دن ہے, اس لیے اس دن خوشی منائی جاتی ہے, اس دن اس لیے اسکولوں میں چھٹی رکھی جاتی ہے, اس دن اسی لیے جو ہے پتہ لگتا ہے, اسکولوں کے اندر احترام کیا جاتا ہے, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اس دن کو خاص طور سے منایا جاتا ہے. بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں, بچے جو ہے ہندوستانی ترانہ گنگناتے ہیں, بچے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کوئی جنگل من کہتا ہے, اپنے اپنے طریقے سے لوگ اس ہندوستان کی محبت کو سینے سے لگائے اور ہندوستان کی شان میں نغمے جو ہے ترانے گنگناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں سے اس دن کیا ملی تھی, آزادی ملی تھی. کس سے؟ انگریزوں سے آزادی ملی تھی. اس دن جھنڈا یہ بھی لگاتے ہیں, ترنگا لگا لو کوئی. میرے بھائی ترنگا لگانے سے کس کو برائی ہے؟ میرے دیش کا وہ کیا ہے, پرچم, میرے دیش کا دھوج ہے, راشٹریہ دھوج جس کو کہتے ہیں, سینے سے لگا کے میرا سپاہی جان دیتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اپنے گھر میں لگاؤ, ہر گھر ترنگا لگاؤ, ترنگا یاترا نکالو, گلیوں چوراہوں میں جو ہے ایسے جشن مناؤ کہ لگنا چاہیے کہ 150 سال کے بعد انگریزوں کو ہم نے اس دن بھگایا تھا, دنیا کو پتا چلے آج ہماری آزادی کا دن ہے. اور اس دن 150 سال تک غلام بنے رہے, اور جب 150 سال کے بعد آزادی ملی, 150 سال کے بعد آزادی ملی تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں. ذرا سوچے تو صحیح, 150 سال کے بعد آزادی تو خوشی کا یہ عالم کہ گھر گھر میں جو ہے چراغا, گھر گھر میں روشنی. گورنمنٹ نے چھٹی گھوشت کر دیا, آزاد ہوئے تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ, جو حضرت عیسیٰ کا مثال ہوا, حضرت عیسیٰ کو سلی پہ چڑھایا گیا ان کے قول کے مطابق, ٹھیک ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اللہ نے اٹھا لیا, ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے آسمانوں میں اٹھائے جانے کے بعد آقا کی تشریف آوری کتنے سال کے بعد ہوئی جانتے ہو؟ 570 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ 570 سال کے بعد پیغمبر اعظم اس خاکدان گنتی میں تشریف لاتے ہیں. اور جب 570 سال کے بعد مصطفیٰ آئے, مجھے بتاؤ یہ 570 سال تک زمانہ کیا کر رہا تھا؟ یہ 570 سال تک جو ہے زمانہ کس کا غلام تھا؟ کہنا پڑے گا آج 150 سال کے بعد انگریزوں سے آزادی ملی تو خوشی مناتے ہو. ارے 570 سال تک یہ زمانہ شیطان کا غلام بنا رہا, اور 570 سال کے بعد صرف انسان کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو آزادی ملی. اس کو صرف انسان کو نہیں ساری انسانیت کو آزادی ملی. تو جس دن ساری انسانیت کو آزادی ملی, اس دن اگر میں نے جھنڈا لگا لیا تو کیا گناہ کیا؟ اس دن اگر میں نے لائٹ لگا لیا تو کیا غلط کیا؟ اس دن اگر میں نے چراغاں کر لیا تو کیا غلط کیا؟ بتائے نا مجھے. ارے خوشی کا اہتمام میں نے کر لیا, میں نے جو ہے اچھے طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا, اس میں غلط میں نے کیا کیا؟ ارے پیغمبر اعظم لوگوں کو شیطان کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ آپ تاریخ پڑھ لیں, مصطفیٰ سے پہلے کی آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی آخر الزمان کی حیات آمد سے پہلے دنیا کی کیا کنڈیشن تھی, کیا حالت تھی دنیا کی. دیکھیں, سیرت پڑھیں, ساری انسانیت کو مصطفیٰ نے کیا کیا ہے؟ آزادی دلائی. ساری انسانیت کو, یتیموں کو آزادی ملی, بیواؤں کو سہارا ملا. آپ کریم تشریف لائے, غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے مصطفیٰ نے چھڑایا. ارے ہر اعتبار سے جو کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا, مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ آزادی ملتی ہے. تو یہ وہ آزادی ہے, 150 سال والی آزادی نہیں بلکہ 570 سال والی آزادی ہے. اگر یہ دن آئے تو ہمیں چاہیے کہ پیغمبر اعظم کا جب آمد کا دن ہو تو ہم اس دن سیلیبریٹ کریں, اس دن اہتمام کریں, دنیا والوں کو بتائیں کہ پیغمبر اعظم کی آمد کا دن ہے, آج کے دن خوشی منانا ہے. آج کے دن وہ آیا تھا, آج کے دن جو ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو ہے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. آئیے وقت نہیں ہے, مصطفیٰ کی سیرت کے حوالے سے میلاد النبی کی محفل. ایک بات سن لیں, اور ایک اچھی بات یاد آ گئی, بتا دوں. آج جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا, یہاں وہاں کائیں بائیں کرتے ہیں, جو یہ کیوں کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کیوں کرتے ہیں؟
अक्सर जो लोग होते हैं ना, जिन्हें इल्म वगैरह कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, बहस करना शुरू कर दिया। मौलाना अशरफ अली का नाम सुना है आप लोगों ने? अरे सुने होंगे मेरे भाई, क्यों नहीं सुनेंगे? किसका? मौलाना अशरफ अली थानवी, नाम सुना आपने? सुना। मैं इसलिए नाम बता रहा हूं ताकि इन अनपढ़ लोगों को पता चलना चाहिए, अबे तुम जिनके गुण गाते हो, तुम जिनके नक्शे कदम पे चलते हो, जरा उन्हीं को पढ़ लेते तो तुम्हें समझ में आ जाती बात। कहाँ करेंगे बेचारे, 30 दिन में 40 दिन में कहाँ पढ़ लेंगे? 4 महीना में भी कुछ नहीं होता मेरे भाई। 8-8 साल 9-9 साल में दरसे निजामी पढ़े तब जाके कहीं बंदा आलिम रह जाता है। इल्म सीखना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है मीलादुन नबी, किताब का नाम ही है मीलादुन नबी। पूछे नहीं तो आपको अगर मालूम ना हो ना तो अपने मौलवी साहब के पास जाना, बाप आएगा, हाथ बांध के खड़े रहना, कहना हजरत मौलवी साहब एक सवाल है। आप क्या सवाल है बताओ? आप मौलाना साहब की किताब है मीलादुन नबी, है क्या कोई किताब ऐसी? अभी जाके पूछना, ठीक है? अभी टाइम ना मिले तो कल पूछना कि मीलादुन नबी नाम की कोई किताब है कि नहीं। जवाब मिलेगा तो नहीं तो बोल नहीं सकता। क्या नहीं बोलेगा? जब किताब है, मीलादुन नबी किताब है, मौलाना साहब की किताब। मैं जो है बड़ा अच्छा नुस्खा दे के जा रहा हूँ जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। मेरे भाई लड़ाता सुन्नी नहीं है, लड़ाते तुम लोग हो। सुन्नी से बताता है, क्या करता है? सच्चाई सामने रखना कौन सी बुराई है मेरे भाई? हर बात बोलना गलत है क्या? अरे हर बात बोलो, कोई बुराई नहीं है हर बात बोलने में। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ गलत बात कर रहा हूँ? किताब का नाम मैंने दिया और ये लड़ाई होती है कि नहीं होती? मिलादुन नबी सिर्फ सुन्नी मनाते हैं, नबी की मिलाद सिर्फ सुन्नी मनाते हैं, नबी का मिलाद सिर्फ सुन्नी का एहतराम करते हैं। ये बातें प्रोपेगेंडा किया जाता है कि नहीं किया जाता? क्यों किया जाता है? लोगों को मालूम नहीं इसलिए किया जाता है। आज सुन लो और आज के बाद जाके करना शुरू कर। क्या करें? अपनी अपनी मस्जिदों में मिलाद की महफिल सुनाएं। हमको बोला हम आएंगे इंशाल्लाह। शुरू करें कल से। मीलादुन नबी किताब का नाम है, क्या नाम है? मीलादुन नबी किताब। और ये किताब का नाम है ना, इसके अंदर एक बात लिखी मौलाना अशरफ अली ने। क्या बात लिखी? वो लिखते हैं कि अगर कोई सालों से बीमार हो, सालों से परेशान हो, मुसीबत सदा हो, अगर परेशानी चारों तरफ से घेर रही हो, कहीं से कोई छुटकारा नजर न आए तो क्या करना? अपने घर में मीलाद की महफिल कर लो, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सोचे, और अगर कोई ना मिले तो हमारे पास आ जाना, हम दे देंगे किताब। समझ रहे हैं? हाँ, अभी हम अल्लाह के करम से जिंदा हैं और जिंदा रहे तो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग कुछ काम आप चाहिए पूछें और फिर अगर बता दे ये बात, ये हवाला दे दे तो फिर सवाल करो हजरत को लड़ाते क्यों, फिर झगड़ा क्यों करवाते हो, फिर ये इंतजार इख्तिलाफ क्यों फूट करवाने का काम करते हो? ये तो अंग्रेजों का काम हो गया है। डालो राज करो, यही काम यही हो रहा नहीं क्या? अरे मेरे भाई जो आलिमों ने लिखा है, अरे एक हवाला और, हाँ, शाह अब्दुल रहीम, शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी, ये भी 1-2 सवाल, बस ज्यादा सवाल अगर रखूंगा तो आपके जहन से बात निकल जाएगी, ठीक है? ये 2 सवाल करना। शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी, ये जो है ना हर कोई इनको मानता है, हर कोई इनको मानता है, शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी को। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे इमाम नहीं है, मैं इनको नहीं, सब मानेंगे मेरे भाई, सब मानेंगे। शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी के वालिद हैं, क्या नाम है उनका? शाह अब्दुल रहीम। क्या नाम है? शाह अब्दुल रहीम। इनकी एक किताब है दुर्रे समीम, किताब का नाम याद रखना, क्या नाम है? दुर्रे समीम। जानते हो? शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी की लिखी हुई किताब है और शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी को हर मक्तबे फिक्र वाला मानता है। कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि मैं नहीं मानता, हाँ सब मानेंगे। उस किताब के अंदर एक बात शाह वली अल्लाह ने लिखी है मीरात के हवाले से, ईमान को ताजा कर देती है यार। वो अपने वालिद के हवाले से बात लिखते हैं कि हमेशा मेरे अब्बू का यानी शाह अब्दुल रहीम का, कौन सी किताब के अंदर है ये वाकया? दुर्रे समीम के अंदर। और अगर ये दोनों बात साबित हो, ये दोनों बात सच्ची हो और खुदा की कसम दोनों बात सच्ची है, तो आज से अभी से तौबा करो और मीलादुन नबी के नाम पे झगड़े करना खत्म करो, बंद करो, बंद करो ना। दुर्रे समीम शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी क्या कहते हैं? लिखते हैं कि मेरे वालिद हर साल मिलाद के मौके पे लोगों को खाना बनाकर खिलाया करते थे। क्या करते थे? लोगों को खिलाते थे। क्या? खाना। किस मौके पर? मिलाद के मौके पर। और जब खाना खिलाते थे ना तो शाह वली अल्लाह लिखते हैं कि इत्तेफाक से एक साल ऐसा हुआ कि थोड़ी सी गुर्बत थी, घर में जो है बज़ाहिर कोई साजो सामान न था,
یعنی اتنا انتظام نہ تھا کہ میرے والد کھانا پکاتے اور لوگوں کو کھلاتے. اب عید میلاد النبی کا وقت آ گیا, اب کرنا تو کیا کرنا. میرے والد نے کیا کیا جانتے ہو؟ خالی تو جانے نہیں دینا ہے. اس سال بھلے کھانا نہ پکائیں, بازار سے جو ہے کچھ چنے بھنے ہوئے لے کے آ گئے. کون سے چنے؟ بھنے ہوئے چنے لے کے آ گئے, اور وہ بھنا ہوا چنا ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں بطور عقیدت پیش کر دیا. ٹھیک ہے, میلاد کے موقع پر وہ بھنے ہوئے چنے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آگے لکھتے ہیں, جب شام کا وقت ہوا, میرے والد جب بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے تو میرے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ مصطفیٰ میرے خواب میں تشریف لے کے آئے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی در سمین کے اندر لکھ رہے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے, یقین ہے, آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. میرا عقیدہ ہے, آپ سب کا یہ عقیدہ ہے. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ خواب میں آقا تشریف لائے. جب آقا آئے نا تو شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں, یہ لکھنے والے ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا, میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا, ہاں آقا کے ہونٹوں کے تبسم ہے, اور سامنے وہی بھنے ہوئے چنے جو میں نے پیش کیا تھا آقا کے سامنے رکھے. اللہ دیکھیں, یعنی میلاد النبی کے موقع پر اگر شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم بھنے ہوئے چنے بطور نیاز پیش کریں, وہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے. اور یہ بریلی مسلک کا کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی عالم جس نے لکھ دیا ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے. وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں. 2-4 منٹ اور ہے بس, آخری 2-4 منٹ, یعنی 1-2 باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بڑی کام کی بات ہے اور سمجھنے اور سننے یوگی لائق بات ہے, عمل کرنے لائق بات ہے. مصطفیٰ کی سیرت کیسے جو ہے اجاگر یا کیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آقا کی سیرت کیا ہے, پیغمبر اعظم کا پیغام کیا تھا, پیغمبر اعظم کا درس کیا تھا, پیغمبر اعظم کی چہری کیسی تھی, پیغمبر اعظم نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے, پیغمبر اعظم نے دنیا والوں کو کیا سبق, کیا درس, کیا نصیحت دی ہے. دیکھیں, میلاد النبی اس انداز سے منائی جاتی ہے, سیرت مصطفیٰ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. آقا کی جب پیدائش ہوئی نا, آقا جب خاکدان گیتی میں تشریف لائے, سب سے پہلے تو آقا نے کیا کیا, سجدہ کیا نا, کیا کیا, سجدہ کیا. اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد پھر امت کو یاد کیا. کس کو یاد کیا؟ امت کو. رب حبلی امتی, یہ مصطفیٰ کے کیا تھے؟ الفاظ تھے. پہلے رب سلم, پھر اس کے بعد رب حبلی امتی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دستور, یہ طریقہ کار تھا جب آقا دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد مکے کا یہ عالم تھا کہ وہ دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے بچوں کو. کہاں؟ شہر سے باہر, آؤٹ آف سٹی. وجہ کیا ہوتی تھی؟ گاؤں کا کلچر بڑا پیور ہوتا ہے, نہیں کیا, جو آب و ہوا ہے گاؤں کی. اب شہر, آج کل لوگ گاؤں سے شہر میں جا رہے ہیں, پہلے لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ گاؤں میں جاتے تھے اور گاؤں میں بستے تھے. یہ سب لفڑے, یہ سب معاملات, شہر کا واتاورن, ٹھیک ہے, یہاں کی آب و ہوا اتنی گندی, اتنا سب سسٹم کی انسان جو ہے بڑا بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. لیکن گاؤں کا واتاورن بڑا شدھ ہوتا ہے, بڑا پیور ہوتا ہے. گاؤں کے اندر جو بھاشا بولی جاتی ہے وہ پیور بولی جاتی ہے, یعنی اس کے اندر کوئی ملا جلا یا کوئی میل, کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. اب جیسے مراٹھی, مہاراشٹر کی مدر ٹنگ ہے نا, مادری زبان ہے نا مراٹھی. شہر میں مراٹھی کیسی بولی جاتی ہے؟ ہم بول دیتے ہیں لوگ, جس کو جیسی آئی چھوٹی موٹی, جیسے ہم بول دیتے ہیں بڑا مراٹھی اتنا ہندی والے سا اتنا سیکھ لیا ہم کو مراٹھی نہیں آتی, بھیا ہندی میں بولو. تمہارا کسا بھٹتے, گڑگڑ بھٹتے, چانگلا بھٹتے, مطلب 2-4 جملے انسان نے سیکھ لیا. یہ ٹوٹے پھوٹے انداز ہے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کاہے کے, مراٹھی کے. لیکن اگر آپ کہیں اگر کوئی گاؤں میں چلے جائیں, کھیلے میں چلے جائیں, پھر وہاں کی مراٹھی سنے, شہر والے مراٹھی بولنے والوں کی بھی حالت خراب ہو جائے گی. اتنا خطرناک مراٹھی, کیونکہ گاؤں کا جو واتاورن ہے, گاؤں کی جو سنسکرتی ہے, گاؤں کا جو کلچر ہے, بڑا پیور ہوتا ہے ہر اعتبار سے. سمجھ رہے, اپنے آپ میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. مکے میں گاؤں میں بھیجا جاتا تھا, کس کو؟ چھوٹے بچوں کو. کس کے لیے؟ دودھ پلانے کے لیے. آقا کو کون لے کے گیا تھا دودھ پلانے کے لیے؟ حضرت دائی حلیمہ.
कौन ले गई थी? दाई हलीमा। कहाँ ले गई थी? अपने साथ अपने गांव, बनु साद इनका कबीला था मक्के से कुछ फासले पर दाई हलीमा अपने साथ लेके गई। जब आके करीब को दाई हलीमा लेके पहुंचती है अपने गांव, तो जानते हो मौजिज़ात बहुत सारे हुए, लेकिन यहाँ भी इतना वक्त नहीं है कि मैं मौजिज़ात को बयान करूं। जैसे बचपन में मुस्तफा चांद से खेला करते थे, आका जो है ना दाई हलीमा के आंगन में है और चांद चौदहवीं का आसमान पर है। आका अगर दाहिने जानिब हाथ करते थे तो चांद बाएं जानिब आ जाता था, मुस्तफा बाएं जानिब हाथ करते थे तो चांद बाएं जानिब झुक जाता था। बरेली के ताजदार ने मंजर कशी की, पुकारते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और भी ढेर मौजिज़ात हैं दाई हलीमा, लेकिन एक बताने का मकसद में से एक पॉइंट, एक नुक्ता। जब आका को हलीमा ने छाती से लगाया, सीने से लगाया, काहे के लिए? दूध पिलाने के लिए। बड़ी तवज्जो से सुनना, देखें, हाँ बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी इससे। पैगंबर आजम की सीरत ऐसे बयान की जाती है। हाँ देखें, आका करीम को जब छाती से लगाया, किसने? दाई हलीमा ने। जैसी छाती से लगाया तो दाई हलीमा ने जब छाती से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध नोश कराने के लिए उठाया, लगाया सीने से, आका ने दाहिने जानिब दूध पिया, दाहिने जानिब मुस्तफा ने दूध नोश किया, बाएं जानिब मुस्तफा ने दूध ना पिया। ये तारीफ पढ़े आप मुस्तफा की, बाएं जानिब मुस्तफा ने दूध नहीं पिया। क्यों भाई? अरे क्यों नहीं? क्या दाएं बाएं क्या होता है? लेकिन मुस्तफा सिर्फ दाहिने जानिब दूध पी रहे, राइट साइड लेफ्ट साइड मुस्तफा जान रहमत मोड़ नहीं लगाते, दूध नोश नहीं फरमाते। लॉजिक क्या है मेरे प्यारे? हिकमत क्या है? मसलहत क्या है? आखिर क्या राज है? आखिर क्या वजह है कि मुस्तफा जान रहमत ने भाई जानिब दूध नहीं पिया और 2 साल तक रहे हैं? ऐसा नहीं कि चलो एक दिन इत्तेफाक हो, 2 दिन इत्तेफाक हो, 3 दिन इत्तेफाक हो, अरे 2 साल तक मुस्तफा ने सिर्फ दाहिने तरफ दूध पिया। इस तरफ पढ़े सीरत, पढ़े मुस्तफा की जीवनी हयात तैयबा। 2 साल तक सिर्फ दाहिने जानिब दूध पिया, बाएं जानिब दूध नहीं पिया। साइंस क्या कहती है जानते हो? साइंस कहती है कि माँ की जो छाती है, दाहिने जानिब दूध कम होता है, बाएं जानिब दूध ज्यादा होता है। ये साइंस ही नुक्ता मैं बता रहा हूँ, बाएं जानिब ज्यादा होता है, दाहिने जानिब कम होता है। और बच्चे का जो नेचर है वो क्या होता है? बच्चे की जो फितरत है वो क्या होती है? जब तक दोनों तरफ मुंह ना लगा ले, दोनों साइड दूध ना पी ले, उसे चैन नहीं मिलता। माँ की भी आदत है, जब तक के बच्चे को दोनों साइड दूध न पिलाएगी, वो भी जो है ना इत्मीनान और चैन की सांस लेती नहीं है। लेकिन मुस्तफा सिर्फ दाहिने तरफ बाएं जानिब क्यों ना पिया? तो जो इसके अंदर हिकमत ये है, गोया हजरत हलीमा ने मुस्तफा की तरफ देखकर सवाल तो किया होगा, ये सवालिया नजरों से मुस्तफा को देखा तो होगा। उन लोगों को भी जवाब है जो लोग कहते हैं कि मुस्तफा को अल्लाह ने 40 साल के बाद नबूवत दिया। अरे कम नसीब, कुछ तो होश के नाखून ले। 40 साल के बाद नबूवत। आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्यन आदम बैनल माई वत्तीन। अरे मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान था, उस वक्त भी नबी था। ये मुस्तफा की हदीस है, पढ़े तो सही पता चलेगा। तो आका को जब दाई हलीमा ने सवालिया नजरों से देखा तो होगा कि ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा आखिर से एक ही तरफ दूध क्यों पीता है, दूसरी तरफ अगर मैं पिलाने की कोशिश भी करूं तो होठों को करीब तक लेके नहीं जाता। आखिर राज क्या है? तो जानते हो मुफस्सिरीन, उलमाए इकराम, मुहद्दिसीन, दिगर तारीख निगारों ने ये बात लिखी है, एक नहीं सैकड़ों किताबों के अंदर ये बात मिल जाएगी। कौन सी बात? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब इसलिए दूध न पिया क्योंकि हजरत हलीमा से मुस्तफा को दूध नहीं पिला रही थी, बल्कि हजरत हलीमा के दूसरे बच्चे भी थे जिनको हलीमा ने दूध पिलाना था। मुस्तफा ने आते ही दुनिया वालों को बता दिया कि दूसरों का कैसे अदा किया जाता है, कैसे दूसरों का अदा किया जाता है। ये है पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कि पैदा होते ही जो है हकदारों को मुस्तफा ने हक अदा कर दिया। क्या अदा कर दिया? हक। यहाँ तो जो विराजमान है बड़ी बड़ी कुर्सियों में,
یہ کیا خاک لوگوں کو حق ادا کریں گے، بلکہ جو لوگوں کا حق ہے نا اس کو بھی جو ہے نا چھین کے لینا چاہتا نہیں کیا؟ ارے پریزیڈنٹ میں سچویشن کریٹ نہیں کیا لوگوں نے وقت امینڈمنٹ بل کے حوالے سے، خود تو کچھ نہیں دے سکتے لیکن تمہارے پاس جو ہے نا اس کو بھی ہم چھیننے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی پیغمبر اعظم کی سیرت پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پڑھو، پتا چلے گا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدائش ہی کے وقت جب آقا دنیا میں تشریف لائے دنیا والوں کو بتا دیا اے حلیمہ تیرے اوپر تیرے دودھ پر صرف میرا حق نہیں بلکہ تیرے دوسرے بچوں کا بھی ہے۔ اس کا ہے دوسرے جو پیغمبر اعظم کی جیونی۔ اب اس انداز سے اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کی سیرت بیان کرے گا تو اوروں کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ نہیں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پٹی باندھ کے چمکی اڑا رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، لاٹھی لے کے گھوم رہے ہیں، کیا تماشا ہے میرے بھائی؟ یہ مصطفیٰ کی سیرت نہیں ہے۔ چیخنا چلانا میلاد النبی کا مقصد نہیں ہے، پیغمبر اعظم کی میلاد کا مقصد اس طریقے سے ہردم ہیلا کرنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اعظم کی میلاد کا مقصد یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں پیغمبر اعظم ظالم کے خلاف کھڑے ہونا سکھایا ہے مصطفیٰ نے، پیغمبر اعظم نے وعدہ وفا کرنا سکھایا ہے، پیغمبر اعظم نے امانت میں خیانت نہیں کرنا بتایا ہے، پیغمبر اعظم نے زنا کے قریب نہیں جانا یہ پیغام لے کے آیا ہے مصطفیٰ۔ ہاں یہ ہے کوئی میلاد النبی کا مقصد، لیکن آج اذانیں ہو رہی ہیں، ڈھول بج رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، دور دور تک جائے اذانیں ہو رہی ہیں، ہم تماشے پہ تماشے کیے جا رہے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ غلط ہے نا؟ غلط ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کوئی نہیں کہے گا صحیح ہے، غلط ہے۔ پیغمبر اعظم کی سیرت اس انداز سے بیان کرو، اس انداز سے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کا دن مناؤ۔ ایک آخری میں بات کر دوں فرانس کے حوالے سے، دیکھیں کتنا پیار بھرا، یہ کتنی پیاری سیرت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ لوگ مصطفیٰ کی سیرت پڑھتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگ مصطفیٰ کے قریب ہوتے ہیں ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ مصطفیٰ کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی مائیکل ہارٹ جو یورپ کا بہت بڑا سائنسداں جب لکھنے پہ آتا ہے تو اس نے جو کتاب لکھی 100 نام سے 100 ہستیوں کو اس نے کتاب میں سمویا، جمع کیا، پھیرا، ایک جگہ اکٹھا کیا، لیکن جو مسلک سے مشرب سے اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ بندہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن جو لکھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھتا ہے۔ اس بات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات نے کہا کہ پہلے مصطفیٰ کا نام لے، ارے پیغمبر ہے ہی ویسے میرے، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور اندھے شیشوں میں یہ سارے نبی موجودوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا آخری بار۔ ہاں کون سی؟ فرانس والی۔ کوئی ہے راستے سے جا رہے تھے، ایک حادثہ پیش آ گیا، مطلب بیان کر رہے تھے ایک حادثہ، جیسے حادثہ پیش آیا نا تو کسی کی موت واقع ہو گئی، ایک پادری کا اس کے بعد گزر ہوا راستے سے۔ ہوتا ہے نا ہم راستے سے جا رہے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ رکتے ہیں، ارے کون پیچ کاٹ میں پڑے میرے بھائی، ابھی پولیس والے آئیں گے، سامنے چاہیے سب پولیس والے، ہاں کیا ہوگا؟ آئیں گے پوچھیں گے گواہی لی تم نے، دیکھا تم نے، یہاں تم نے کیا ہوا، نہ جانے کیا کیا سوال، نہ جانے کیا کیا جواب، کھانا پینا پیپر ہو جائے گا اور یہ سب مسئلے میں پڑے، ارے اور ایکسیلیٹر دباؤ، ہاں ایسے بندہ نکل جاتا ہے اور آگے مرنے والا مر رہا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان باقی ہوتی ہے، اگر اٹھا کر اسے کوئی دوا خانہ لے کے چلے جائے تو اس کی سانسیں بچ سکتی ہیں، اس کی زندگی رک سکتی ہے، لیکن اتنا بے درد ہو چکا ہے انسان، اتنا سفاک و ظالم کی حد تک ہم جو اتر چکے ہیں کہ ہم مرتے ہوئے کو دیکھتے ہیں لیکن رک کر اسے جو ہے نا تسلی دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ آج یہ ہے انسان اور انسانیت، یہ ہے ہمدردی، یہ ہے ہم مسلمان، یہ ہے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے، یہ ہے پیغمبر اعظم کی حیات طیبہ کو نقش قدم، حیات طیبہ کو عملی جامہ پہنانے والے۔ میرے بھائی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سنیں پیغمبر نے کیا کہا ہے، وہ پادری جب راستے سے گزرتا ہے نا، مرنے والا تو مر گیا تھا لیکن پادری وہاں کھڑا ہو گیا، عیسائی کرسچن کھڑا ہونے کے بعد اس نے دیکھا، پوچھا مرنے کی کیا وجہ تھی، مرنے کی کیا وجہ تھی؟ جانتے ہو کیا بتایا گیا؟ کوئی
कोई वजह नहीं है कि यहाँ बड़ा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से इनकी सवारी टकराई है, ये टकराया और नीचे गिरा और इसकी जान चली गई, इसकी जान चली गई। पादरी ने एक लंबी सांस ली और उसके जुमले सुने। यार अल्लाह क्या कहता है जानते हो? वो पादरी कहता है कि ये बच सकता था। क्या कहता है? ये बच सकता था। कैसे? कहा इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। अल्लाह सुने, एक छोटी सी बात है मेरे भाई, लेकिन इस बात के अंदर कितना बड़ा पैगाम है, कितना बड़ा दर्स है, कितना अच्छा सबक है। वो बंदा कहता है कि अगर इधर से कोई मुसलमान गुजरता तो ये हादसा न होता। पूछा गया क्यों? हम मुसलमान गुजरे और पत्थर को ना हटाए रास्ते से, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। देखें, ये है पैगंबर आजम की मिलाद, ये है पैगंबर आजम की तालीमात, ये है मुस्तफा जान रहमत को दिया हुआ तरीक़ेकार। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि रास्ते से पत्थर हटाना, उसी रास्ते से जिस रास्ते से मुसलमान गुजरेगा। कोई इस्लाम कहीं लिखा है मुस्तफा, कहीं कहा है मुस्तफा ने ऐसा? उसी रास्ते से कांटे को हटाना जिस रास्ते से मुसलमान जाए। हाँ, जिस रास्ते से हिंदू गुजरे तो पत्थर मत हटाना, जिस रास्ते से ईसाई गुजरे तो पत्थर मत हटाना, जिस रास्ते से जो कोई और मजहब वाला गुजरे तो पत्थर मत हटाना, नहीं, बल्कि रास्ते से पत्थर को हटाना है। गुजरने वाला चाहे हिंदू हो, गुजरने वाला चाहे मुसलमान हो, किसी भी मजहब और मसलक का मानने वाला क्यों ना हो, रास्ते से पत्थर को हटाना, ये है तालीमात मुस्तफा। अब मुझे बताओ, अगर मिलाद की महफिल में ये सब बातें की जाएंगी तो हर गली चौराहे में मिलाद होना कि नहीं होना? अरे हाथ उठा के बोलो, बोला होना कि नहीं होना? हाँ। और यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, सब अपनी अपनी मस्जिदों में जाना और रिक्वेस्ट करना इमाम साहिबान से, तुम्हारे हजरत हमारे सामने भी थोड़ा सा यहाँ गली में एक मिलाद की महफिल कायम कर दो ना, मुस्तफा की सीरत लोगों को बताएंगे, रिक्वेस्ट करें, बोले हमारी मस्जिद हमारे महल्ले में भी हजरत एक महफिल मिलाद, एक इज्तिमा कराओ, पैगंबर आजम की सीरत हम लोगों को बताएंगे, पैगंबर आजम की थ्योरी हम लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे और बताएंगे कि पैगंबर की आमद का मकसद क्या है, पैगंबर की आमद का मकसद क्या है, आका आए तो क्या हुआ, बताएंगे हम दुनिया वालों क्या हुआ। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए, घर घर में उजाला था। मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाए, घर घर में उजाला था। फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम क्या है, सब कंडीशन, सिचुएशन, कानून, कायदा, ये सब का पालन करना चाहिए। हिंदुस्तान के वासी है ना, हिंदुस्तानी है ना, तो हिंदुस्तानी का जो कानून, हिंदुस्तान का जो कानून है, हिंदुस्तान के जो मामलात हैं, जाहिर सी बात है हम उन्हें क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। एक सच्चा नागरिक हिंदुस्तान का होने के नाते हमारी जवाबदारी बनती है। और ये जो ध्वनि प्रदूषण का जो टाइम होता है ना, परमिशन जो है, तो ये सिर्फ 10 बजे तक है इसका परमिशन, और 10 बज चुके हैं, समझ रहे हैं आप। तो बातें और भी थी कहने की, लेकिन बहरे कैफ जिंदगी ने वफा की। फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और जुलूस तो सब निकालेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वही जैसे बताया गया है ना, कि गाने वगैरह हरगिज ना बजाएं, हरगिज ना बजाएं, ठीक है। और बाकायदा नात पूरा हो चुका है भैया, समझ रहे हैं, मतलब नात शरीफ अदब के साथ नहाएं धोएं, अच्छे कपड़े पहने, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं और बाअदब तरीके से कोशिश करें, ठीक है। 50 होना, लेकिन कायदे से होना। 50 लाख जमा करके काम की बात नहीं है। यहाँ से लेके तो जो है ना ऊपर खेड़ा तक तुम जो है ये देग बना के लंगर खिला दो, लुटा दो, पूरे लोगों को, लाख लोगों को बुला के दावत करा दो, लेकिन तुम्हारी नियत ये है कि लोग देखेंगे तो बोलेंगे बड़ा धनवान था। ये पूरे के पूरे देग तुम्हारे चेहरे पर मार दिए जाएंगे, कयामत के दिन कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन एक गरीब अपने घर में एक गिलास पानी पे फातिहा कराता है, खुलूस से, दिल से, लिल्लाह से, खुदा की कसम तुम्हारी देगों से बेहतर उस गरीब का पानी क्या है, पानी है। 50 लोग होना, लेकिन पीवर होना, मिलावटी काम नहीं होना मेरे भाई। 80 रुपए किलो दो, लीटर दो, मैं कहता हूँ 200 रुपए लीटर दो ना, लेकिन ओरिजिनल दूध दो। 60 रुपए 50 रुपए मिला के कहाँ तमाशा कर रहे हो? हर के ऐसे काम मत करो, पीवर दो, बोल के दो 200 रुपए लीटर दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओरिजिनल कपड़ा दो, लिनन बोल के, न जाने कौन सा कॉटन, कौन सा कपड़ा दे दे रहा है इंसान। अरे मेरे भाई आजकल सब डुप्लीकेट हो गया ना, लिखा कुछ होता है, रियल में होता कुछ है। मुसलमान हर किसी ये काम ना करे, तो जुलूस में भी समझ रहे हैं कम तादाद हो, कोई मसला नहीं, यहाँ से वहां तक किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। हाँ, गुलामाने मोहम्मद ये सब बताने से, दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुस्तफा का एक गुलाम भी अगर सच्चा ईमान वाला है ना, तो इधर से उधर लोगों की तब्दीलियां बदलने की ताकत रखता है।
ہاں سچا اگر مصطفیٰ کا امت یہ سچا غلام ہے. اللہ کریم مجھے اور تمام کو خوب خوب عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی شرعی لفظ واقع ہوئی ہو یہ گناہگار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سننا اور چاہ رہے تھے بہر کیف آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے لیکن خیر پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. صلاۃ والسلام کے لیے پڑھا جائے.